ਬੰਗਾਲ ਅਸਮ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਹਾ ਬੰਗਾਲ ਡਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ ਹਨੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅਸਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵਰਕਰ ਬੋਲੇ ਬੰਗਾਲ ਕੀ जीत हमारी है अब पंजाब की बारी है ममता बनर्जी के गढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਕਮਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਟੀਐਮਸੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਮਾਨ ਬੰਗਾਲ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਬੋਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ तमिलनाडु ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਸਮਰਾਜ टीवी के बाद देखा एक तरफा जलवा अपनी सीट हारे सीएम स्टालिन असम दे विच हेमंत बिस्वा दा जादू बरकरार बीजेपी ने लगाई जित दी हैट्रिक कांग्रेस की हालत पतली 10 साल बाद केरलम की सत्ता दे विच कांग्रेस की वापसी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने किया क्लीन स्वीप लेफ्ट की हवा टाइट पुडुचेरी ਦੇ ਵਿੱਚ एनडीए ने मुड़ हासिल की सत्ता 14 सीटों के उत्ते हासिल की जित 3 ते लीड बरकरार कांग्रेस की अगवाई वाला इंडिया अलायंस 6 सीटों ते सिमटिया हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी मां का भरोसा प्यार से परोसा सत श्री अकाल नमस्कार गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल ते हाज़र हाँ फर्क तां पैंदा है लैके जदों कोई सत्ता दे विच पार्टी आवे करीब 10 साल दे विच बिल्कुल घुमा देवे गेम नूं फिर फर्क तां पैंदा है जो 16 दे विच 3 सी ते अज 203 नूं पार कर जावे फिर फर्क तां पैंदा है जे असीं जिक्र करांगे वैस्ट बंगाल सने जिहड़ियां 5 सूबियां दियां इलैक्शन के नतीजे आए ने उन्हां दी पर मैं शुरुआत करन जा रहा रोज़ की तरह कुछ अहम तस्वीरां दे नाल अज तस्वीर इलैक्शन के नाल जुड़ी हुई पहली तस्वीर आएगी स्क्रीन के उत्ते बंगाल दे विच बीजेपी की जित तो बाद पंजाब के नारियां की गूंज बीजेपी हैडकुआर्टर दिल्ली दे विच सुनाई दी है नारे की लग रहे सी उसका मैं जिक्र करांगा इस दे नाल ही दूजी तस्वीर आएगी दूजी तस्वीर है जनता के दिलों तो विधान सभा तक पहुंचने वाले हीरो की जी हाँ टीवी के 2 साल पहला पार्टी और 100 तो पार सीटां हालांकि बहुमत वाला अंकड़ा दूर सी पर दूजे पासे जित जरूर हुई है इस सुपरस्टार की हुण पॉलिटिकल सुपरस्टार के तौर के उत्ते भी जानिया जा रहा है इस तो बाद गल होगी कि अहम मुद्दा पंजाब के नाल जुड़िया होया बेदबी का जिस दे खिलाफ कानून नूं लैके वार पलटवार का दौर जारी है तो इस दे उत्ते की मुख मंत्री बोले ने जथेदार साहब की स्टेटमेंट तो बाद मैं उस पर गल करांगा पर शुरुआत करन जा रहे हैं सब तो पहला गल होगी वैस्ट बंगाल दे विच जित ते उस तो बाद प्रधानमंत्री मोदी जो पहुंचे ने दिल्ली दे विच बीजेपी हैडकुआर्टर ते उसदियां कुछ तस्वीरां ते जित दे उत्ते प्रधानमंत्री ने एक स्पीच दी ते जिक्र किया कि गंगोत्री तो लैके गंगा सागर तक कमल खिड़िया है घुसपैठियां के खिलाफ एक्शन लवांगे प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए इस खबर के नाल ही आगाज करन जा रहे हैं फर्क तां पैंदा दा उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट दे विच आयुष्मान भारत नूं मंजूरी मिलेगी महिलावां नूं सुरक्षा का माहौल मिलेगा तो वैस्ट बंगाल के उत्ते डेफिनेटली तुसीं कह सकते हो कि ज्यादा फोकस बीजेपी का नजर आया है और उसका असर इस तरीके का है कि बीजेपी 200 सीटां प्लस जितने दे विच कामयाब किते ना किते रही है तो बहुत वड्डी जित बीजेपी दे लई वैस्ट बंगाल दे विच और जिस तरीके नाल पूरी इलैक्शन कैंपेन रही प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह खुद मोर्चा संभाले हुए सी वक्-वक् रैलियां दे जरिए और बीजेपी जिस तरीके नाल इलैक्शन लड़दी है उस तरीके नाल ही इलैक्शन इन्हां स्टेट्स दे विच भी लड़ाया जा रहा सी तां काबिले गौर है कि एक करके सीटां भी आईयां ते हुण स्टेट्स भी बीजेपी दे खाते दे विच ने ते उस दे विच वैस्ट बंगाल भी जुड़ चुकी है हर बंगाल वासी को भरोसा देता हूं बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा युवाओं को रोजगार मिलेगा पलायन रुकेगा पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और आज
बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। जी हाँ, जित का जश्न लाजमी तौर पर बीजेपी के वालों सैलीब्रेट किया जा रहा। आसाम को लैके तो पहले ही बहुत सारिया आसराइयां सी, लग रहा सी कि जित जाएगी बीजेपी के। हिमंता बिस्वा बहुत चर्चा हो रही थी, पर वैस्ट बंगाल के उत्ते नज़र सी ते बीजेपी ने उस स्टेट के विच भी जित हासिल कर ली है। अगे बढ़दे 5 सूबे के चोण रुझानों के विचाले दिल्ली तो लैके कोलकाता तक जो वर्कर ने वो जित का जश्न मनाते हुए नजर आए, खास तौर पर बीजेपी। 3 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़त तो बाद दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी पार्टी हैडक्वार्टर ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ने जश्न मनाते हुए बंगाल की जीत हमारी है, अब पंजाब की बारी है दे नारे लगाए। बंगाल की जीत हमारी है, इधर वाले बोलेंगे बंगाल की जीत हमारी है। आप बोलो भाई। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਾਵੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਝਾਲ ਮੂੜੀ ਅਤੇ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। तो जशन बेशक वैस्ट बंगाल के जित सी, पर जशन हर पासे नजर आया। इनफैक्ट बीजेपी के जिहड़े वर्कर ने चंडीगढ़ पंजाब दे विच भी सैलीब्रेट करते नजर आए। उधर बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल दे विच भारी बहुमत दे नाल जित हासिल करके उत्थे भगवा लहराया। 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਕਿਲਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਡਬਲ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 215 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਐਮਸੀ ਇਸ ਵਾਰ 100 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ। आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। 2011 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। जी हाँ, जो पार्टी जबरदस्त जित हासिल करे, खास तौर पर 2016 तो लैके 2026 तक के सफर के विच ही 3 सीटां तो 203 तक आंकड़ा पहुंच जाए, फिर फर्क तो पैंदा है, जित भी तुसी कहो बनदी। हुण अगे वधदे ते गल करांगे अज दे सवाल दी। अज दा सवाल वैस्ट बंगाल दे नाल जुड़े होया पुछ रहे हैं, स्क्रीन दे उत्ते आएगा। वैस्ट बंगाल दे विच सब तो घट कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन सन? 4 ऑप्शन ने। ऑप्शन ए है सिद्धार्थ शंकर राय, ऑप्शन बी अजय मुखर्जी, ऑप्शन सी बुद्धदेव भट्टाचार्य या फिर ऑप्शन डी प्रफुल्ल चंद्र घोष। सही जवाब की है थोड़ी देर दे सुपी जानकारी दे नाल इस सवाल का जवाब प्रोग्राम के दौरान ही असीं तुहाडे सामने रखांगे। हुण मैं अगे वधदे ते गल तमिलनाडु की करांगा। तमिलनाडु दे विच विजय थलपति जिह सुपरस्टार ने साउथ दे सियासत दे विच धमाकेदार एंट्री की है। जी हाँ, अजिही हनेरी कि डीएमके दा किला पूरी तरह दे नाल उन्होंने ढा दिता। महज 2 साल पहला तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवी के पार्टी बनाने वाले अदाकार विजय थलपति ने तमिलनाडु ਦੀਆਂ 234 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦਿਖੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਬੇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਫ੍ਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੜਕ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੀਵੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੇ ਥਲਪਤੀ ਦੀ ਕਲੀਨ ਇਮੇਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਛਵੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਿਜੇ ਦਾ, ਉਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਥਲਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਸੀ ਔਰ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟੀਵੀ ਕਿਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਸਮ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇ। ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 126 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 25 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਲੈਫਟ ਦਾ ਕਿਲਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ UDF ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ। 140 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕੇਰਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ UDF ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 100 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੋਇਆ। ਉੱਥੇ LDF ਯਾਨੀ ਲੈਫਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫਰੰਟ 40 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਉੱਥੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ 30 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NDA 17 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 6 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ TVK ਨੂੰ 3 ਅਤੇ ਅਦਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਸੀਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 200 ਪਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ TMC ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ TMC ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ TMC ਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲੈਫਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ 16 ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, 21 ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਹੇ CPI ਦੇ CPIM ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ। ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ TMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ TMC ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ TMC ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੱਕਰ ਔਰ ਫਿਰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਔਰ 2/3 ਬਹੁਮਤ, ਬਲਕਿ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਸੀਟ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨਾ ਬਚਾ ਪਾਉਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੂਬ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। बीजेपी कह रही है अगला नंबर पंजाब का, जीतने का सपने हैं, शेख चिल्ली के सपने हैं। किसानां दी धरती है, यह योद्धियां दी धरती है, फकीरां दी धरती है, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ धरती है। पंजाब के लोग ऐसे झांसे में नहीं आते। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। बस को संभाल के लेके जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि वो शाम को बीजेपी वाले वहां जाके जश्न के अंदर शामिल ना हो जाए उनके सारे एमएलए। ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਰੀਬ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। SIR ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ तमाम ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 18% ਦੀ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਬਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਬਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਦਰਅਸਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਪੈਰਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।